तो हेलो हाय नमस्ते केमिति अछे समस्ते तो नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानको पुणी थरे स्वागत करछु हमर आउ एक नुआ पॉडकास्ट एपिसोड रे। तो वर्तमान आज आमे आउ एक नुआ गेस्ट को डाकिछु जार नाम होछि मिस्टर एवं मिसेस पात्र, जार कि यूट्यूब रे 1.5 लाख फॉलोअर्स अछंदी एवं से रोस्ट वीडियो करूछंदी। तो चलंतु आमे तांको सह किछि कथावार्ता एवं तांको लाइफ रो स्ट्रगल विषय रे किछि कथावार्ता हेबा। तो आउ देरी न करी वीडियो को स्टार्ट करबा। नमस्कार जय जगन्नाथ भाई आपण को स्वागत करछु हमर एक पॉडकास्ट एपिसोड रे। आपण निजर समय काढी हम वीडियो रे आसी दिबार आपण बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार शुभम भाई, नमस्कार आपण को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मो बळी गोटे छोट यूट्यूबर को डाक्टर आपण को आपण को सब्सक्राइबर फॉलोअर्स मान को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो भाई आमे आपण को आपण परिचय विषय एवं आपण फैमिली को परिचय विषय हम दर्शक मान किछि जणांतो। मो चैनल ना होची प्रथम तो कहबी चैनल ना होची जोथर मत लोक जानि छंती मिस्टर मिसेस पात्र होची मो चैनल ना। आ मो भलो ना होची तूफान पात्र। आ फैमिली कथा कहै गले मो फैमिली रे बापा मां सानो भाई स्त्री मो कुनिपो आ मु आम फैमिली छाड़ी की दादा खुड़ी आ तांको पिला मान या होची मोर फैमिली तांको परिचय। बापा को मां कोन करथुंदी आपण? मां तो घरे अछंती हाउस वाइफ आ बापा राजमिस्त्री घर काम करंती। तो भाई आपण को बाहा हेबार केते समय हेबा? बाहा घर एटलीस्ट 6 वर्ष प्लस हे गेला। लव मैरिज ना अरेंज मैरिज? लव मैरिज मु तो कहितले समस्त को मोर लव मैरिज आ से लव मैरिज तो टिके अलगा प्रकार लव पूरा जानि थिबे आज कल का लव जो होउचे उठा उठी टेका टेकी पक्का पक्की आई बळिया। अच्छा अच्छा। आ भाई आपण पुआ कोन करचंती? मोर कुनी पुआ अंचा पढुतला सकाळे उठिलानी लेट कला आ मो वाइफ जे से ट्यूशन करंदी 5-6 जन पिला तो से जेम देखिबो ट्यूशन पिला आसीबे जानि सुनी सोई पडियो आ उठिबो छोटो पिला समस्त सेमिति करंदी। हां तो मु ता कहली बाबा जत्ते बेले उठिबो सेत्ते बेले पडिबो। तो सब छुआ ट्यूशन की गला पर उठिला खाइला पीला मैं कहला पढिबी नै तू पढिबू अच्छा बसी पढौची मा तो पढौची मु आसले। तो भाई आपण को एजुकेशन विषय रे किछ कोन 10 जे पढिची आउ साड को पढि हलानी काहे कि ना सेत्ते बेले हमर परिस्थिति से नथला जे कि पाठ पढ़े हबो कॉलेज रे एडमिशन करी पाठ पढ़े हबो केना बापा मिस्त्री काम करथले। मिस्त्री काम सेते बेले बहुत कम पैसा थला आ घर चलेबा दीदीटा पुओ गोटे झियो तांग सोने घर चलेकी पिला मानु पाठ पढ़ेबा बहुत कष्ट आ कोन करबा हेलानी आपण जेमेति कहले आपण सानो भाई अछंती आपण सानो भाई कोन करचंती? मो सानो भाई एबे तोटे माछ दुकान करची आ माछ दुकान आ एबे जस्ट स्टार्ट हेची हमर गोटे फास्ट फूड दुकान पर जानथिबे जदी वीडियो देखते हम कहिथिबे फास्ट फूड माछ दुकान सप्ताह रे 6 दिन फास्ट फूड होए आ बारी देखि कि माछ दुकान सकाळ माछ दुकान राति की फास्ट फूड। आपण किछि सहाय्य करंदे आपण भाई को जागी? हां मु सहाय्य न कले एका केमति करिवो। अच्छा मु सहाय्य करे जो बारी रे टिके अधिका माछ बिक्री हुए मु जांगी जोग दिए ता संगे आ राति रे प्राय तो फास्ट फूड रे मु रुवे आ बाकी रहला सेथि पई से जोग दिए बोली मोर वीडियो पकेवा लेट हुए 6 दिन को गोटे 7 दिन को गोटे 8 दिन को गोटे। तो भाई हमें आपण YouTube विषय किछि जानबो? आपण YouTube रे एमिति एमएस एवं मिस्टर पात्र एमिति कोन पई देला चैनल नै? मिस्टर मिसेस पात्र कहीं चैनल ना भूल अछि कि ना भल लागुनी? नै नै भल लागुची माने आरो एमिति रीजन कोन थिबो ना? ना ना ए रीजन अछि ऑब्वियसली गोटे बडा रीजन अछि। से रीजन टा कोन टिके खाली चैनल ना नो आपण जदी चैनल रो लोगो देखिबे लोगो देखिथिलो कि आपण हां कोन लागुची आपण से लोगो देखि आपण कोन लागु कि हस्बैंड वाइफ थिला? हस्बैंड वाइफ हां हस्बैंड वाइफ से होची मो वाइफ हम मु गोटे भल पाइबार गोटे से गोटे इमेज ताकू रखिछि माने याति हमरे चैनल ले से मो सर थियो तो सेति पे मिस्टर मु आ मिसेस भी वाइफ दी जनकर नारू कर देछि मिस्टर मिसेस भाई आपण चाहिले तो अलग वीडियो भी बने पाठंदे काहेंगे रोस्टिंग वीडियो विषय काहेंगे आसले? नाइस गुड क्वेश्चन भल प्रश्न पचारे रोस्टिंग काहेंगे
କାହିଁକି ନା ମୋର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା କମେଡି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ହେଲା କି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ରୋଷ୍ଟିଂରେ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ କମେଡି କରିଦିଏ, ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଟିକେ କମେଡି କରିଦିଏ। ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କମେଡି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କେହି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପିଲା ନାହାନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ କି କିଏ ମୋ ସହିତ କମେଡି କରିବ। 2 ଜଣ ବି ହୁଅନ୍ତୁ କମ୍ ସେ କମ୍, ନହେଲେ ଜଣେ ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କେହି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପିଲା ନାହାନ୍ତି। ଯାହାକୁ କହିବ ମୋତେ ନାଜ ମାରୁଛି ମୁଁ ଯିବିନି କ୍ୟାମେରା, ମୋତେ ନାଜ ମାରୁଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତ ଭାଇ ଆପଣ ଏମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଆସିବାକୁ କାହିଁ ଚାହିଁଲେ? ଆହୁରି ତ କିଛି କାମ ଅଛି ନା, ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସିବାକୁ କାହିଁ ଚାହିଁଲେ? ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସିବାକୁ କାହିଁକି ଚାହିଁଲି ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ କେବେ ଆସିଲି? ମୁଁ ତ ଏଇ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲି ନା। ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି, ହାର୍ଡୱାର୍କ କରୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଜେଜ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଲା କି ଏମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏମିତି ପଇସା ମିଳେ କି ଏମିତି, ନା ଆପଣ ନିଜେ ଏମିତି ଜାଣିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଜେଜ ଥିଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 10ମରେ ପଢୁଥିଲି, 16 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବହୁତ ମାନେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ତ ମୁଁ 16 ବର୍ଷରୁ କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ, ତେଜରାତି ଦୋକାନରେ, ମାତ୍ର ମାସକୁ 200 ଟଙ୍କା। ଭାବୁଛନ୍ତି ମାସ ସାରା ଖଟିବୁ 200 ଟଙ୍କା? କୁଇଣ୍ଟାଲିଆ ଚିନି ଅଖା ପିଠିରେ ପକେଇବି, 50 କିଲୋ ଚୋକଡ଼, 50 କିଲୋ ଅଟା, 50 କିଲୋ ମଇଦା, 50 କିଲୋ ସୁଜି, ଏଠୁ ପକେଇକିରି 100 ମିଟର 200 ମିଟର ପିଠିରେ ପକେଇକି ଯିବୁ। ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି ସେଠି କଷ୍ଟ? ମେହନତ ତ ମୁଁ ବହୁତ କରିଛି। ସେଠି 7 ବର୍ଷ କାମ କଲି। ମାଲିକ ଯିଏ ଏତେ ପଇସା ବଢେଇଲାନି, ତ ମୁଁ ପଳେଇଲି ଚେନ୍ନାଇ। ଚେନ୍ନାଇରେ 8 ବର୍ଷ କାମ କରିଛି। ସେ ପୁଣି 24 ଘଣ୍ଟା, 48 ଘଣ୍ଟା, 72 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିଛି, ବିନା ଗାଧୁଆରେ, ବିନା ବ୍ରସ୍ରେ, ଓଭର ଟାଇମ୍ ଯାଉ କଣ। 3 ଦିନ ମୁଁ କମ୍ପାନୀରେ ରହିକିରି ମାନେ କାମ କରିଛି, ମାନେ ବହୁତ ହାର୍ଡୱାର୍କ କମ୍ପାନୀ। ସେଠି ମେହନତ କରିଥିଲି 8 ବର୍ଷ ମେହନତ କରି ସେଠି ମୁଁ ସୁପରଭାଇଜର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଥିଲି। ତାପରେ ମଝିରେ ପଳେଇ ଆସିଲା କରୋନାରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଘରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ହଠାତ୍ ତ ତମକୁ କାମ ମିଳିଯିବ ନା। ତ ମାଟ୍ରିକ ଯାଏ ପଢିଛି, ଲୋକ ଏଠି MBA କରିକି, MCA କରିକି, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ଅଲଗା ସବୁ, ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ହେଇକି ବି ଲୋକ ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ମାଟ୍ରିକ ଯାଏ ପଢିଛି, କିଏ ଚାକିରି ଦବ? ତାପରେ ଭାବିଲି ମୋର ଚେନ୍ନାଇ ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ମୁଁ କରୋନା ପରେ ଚେନ୍ନାଇ ପଳେଇବି। ମୁଁ କହିଲି ଯେତିକି ସମୟ ଘରେ ରହିବି କିଛି ଗୋଟେ କରିବା। ତ ଜେଜ ସାଙ୍ଗରେ ବିଲକୁ ଯାଏ, ସେଠି ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ କରିକି ପକେଇଦିଏ। ସେଠି ପିଲା ଆମ ଦାଦାଙ୍କର ଯୋଉ 4-5ଟା ପିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଫନି ଭିଡିଓ କରିକି ପକେଇଦିଏ। ତ ସେ ହାଏଷ୍ଟ ଯାଇ 1000-1500 ଭିଉ ଯାଏ। ତ କ'ଣ କରିବି ଆଉ, ସେ ଭିଡିଓକୁ ବି ଡିଲିଟ୍ କରେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢେନି। ତ ତାପରେ ଦେଖୁ ମତେ ରୋଷ୍ଟିଂ ଭିଡିଓ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଏଭଳିଆ ଭିଡିଓ କରିପାରିବି। ତ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ରୋଷ୍ଟିଂ ଭିଡିଓ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ ଭିଡିଓ ବନଉ ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ଭିଡିଓ ଟିକେ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ଗ୍ରୋ କଲା, ଆଉ ପଇସା ଆସିବା ଲାଗିଲା। ତାପରେ ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା ଗୋଟେ ପିଲାପିଲି କରିବା, କାହିଁକିନା ବାହାଘର 3 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପିଲାପିଲି ନଥିଲା। ତ ପିଲାପିଲି ଯେତେବେଳେ କରିଦେଲି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଛାଡିକି ଆଉ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇ ହେଲାନି। ଯଦି ବାପା ଚେନ୍ନାଇ ପଳେଇବ, ତାହେଲେ ମା ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ପୋଷିକିରି ମାନେ ହଇରାଣ ହବା, ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଫାଟ ଦୋକାନ ସଉଦା, ମେଡିସିନ କ'ଣ ହେଇଗଲା କି ୱାଇଫର କ'ଣ ହେଇଗଲା, ତ ସେଇ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିଲିନି। ତ ଯାଇନି ଆସିକି 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଚାଲିଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯଦି ଚାଲିଛି ଭଲ, ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି, ତ କାହିଁ ଚେନ୍ନାଇ ଯିବା? ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ତାହେଲେ ପୁଣି ଚେନ୍ନାଇ ପଳେଇବା, ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଚେନ୍ନାଇ। ଭାଇ ଆପଣ ଆଗରୁ ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲରେ କୋଉ କାମ କରିଛନ୍ତି ନା ବାସ୍ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ? ନାଇଁ କହିଲି ବା ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କି ଦାଦାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଫନି ରିଲ୍ସ ବନଉଥିଲି, ଗୀତ ଟିକେ କହି ପକେଇ ଦଉଥିଲି, ବିଲକୁ ଗଲେ ଧାନ ରୋଇକିରି ତାକୁ ସୁଟ୍ କରିକି ପକେଇ ଦଉଥିଲି। ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପକଉଥିଲେ ନା ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲରେ ପକଉଥିଲେ? ନାଇଁ ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ 3ଟା ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିକି ତା ଦେହରେ ଭିଡିଓ ପକେଇକିରି କ'ଣ କଲେ, ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ରୋ ହେଲାନି, ଫଲୋର୍ସ ବଢିଲାନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢିଲାନି, ଭ୍ୟୁଜ ଗଲାନି। ତ ତାକୁ ସବୁ ଡିଲିଟ୍ କରିକି ଏଇଗୁଟା କ'ଣ ରଖିଲି ଲାଷ୍ଟ ରୋଷ୍ଟିଂ ଚ୍ୟାନେଲ। ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଯଦି ହବ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ହବ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସବୁ ଭଲ ପାଇବା, ମୋର ଯୋଉ 1,56,000 ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଦୟା ହବ, ଭଲ ପାଇବା ହବ, ମୋ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରୋ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ନହବ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଚେନ୍ନାଇ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି। ତ ଭାଇ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କାମ କରିବାର କେତେ ବର୍ଷ ହେବ? ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କାମ କରିବା 3 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ଆଇ ଥିଙ୍କ 3ରୁ 4 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଭାଇ ଏଇ 3-4 ବର୍ଷରେ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇନି? ଏମିତି ଯେମିତି ଭିଡିଓ ବନେଇବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ସେତେବେଳେ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ
କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସୁବିଧା ନଥିଲା ଆମେ କହୁଥିଲୁ ନା ସେତେବେଳେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସୁବିଧା ନଥିଲା ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଆସିଥାଏ କରୋନା ବେଳେ ଯେତିକି ବି ପଇସା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସବୁ ସରିଗଲା ଗୋଟେ ବଖରା ଆମକୁ ଘର ମିଳିଥିଲା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ସେ ବିନା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇକି ପଡିଥିଲା ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଆମେ ରହିବୁ କେମିତି ଚେନ୍ନାଇରୁ ଆସିଲୁ ଯେତିକି ପଇସା ଥିଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦେଲୁ ୱାଇରିଂ ଫାରିଂ ସରିଗଲା ସବୁ ଘରକୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଣିଲା ପରେ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ମୋ ହାତରେ କେବଳ ଗୋଟେ 8,000 9,000 ଟଙ୍କାର ଫୋନ୍ ଥିଲା ଭିଭୋ Z1 Pro ଭାଇ ଆପଣ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସେ ଭିଭୋ କାହିଁକିନା ଆପଣ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ନା ସେତେବେଳେ ଭଲ ମୋବାଇଲ ଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ ମାଇକ୍ ଥିଲା ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ କହିବି ଆଉ ମାନେ ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ଆସିବ କିଛି ନଥିଲା ଚେନ୍ନାଇରୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେତିକି ପଇସା ସେଭ୍ କରିଥିଲି ସବୁ ଘରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବାରେ ୱାଇରିଂ କରିବାରେ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଣିବାରେ ବଖରାଏ ଘର ଥିଲା ତ ସବୁ ସରିଗଲା ତାପରେ ଯେତିକି ମାସେ ବି ମୁଁ ଘରେ ବସିଲି ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ମେଡିସିନ ଫେଡିସିନ ପଳେଇଲା ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଭିଡିଓ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ମୋଟେ ବି ପଇସା ନଥିଲା ନୋ ମନି ତାପରେ କଣ କରିବି ସେଇ ଗୋଟେ ଫୋନ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଭିଭୋ Z1 Pro ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା ତାର 10,000 ଟଙ୍କା ଭିଭୋ Z1 Pro ମୋର ବହୁତ ସାଥ ଦେଇଛି ତାକୁ ସେଇ ଫୋନକୁ ମୁଁ କଦଳୀ ଗଛରେ ନଡିଆ ଗଛରେ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛରେ ଗୁଆ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିକିରି ମୁଁ ଭିଡିଓ କରେ କାହିଁକି ନା ମୋ ଘର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନଥିଲା ଯୁଆଡେ ଯିବି ସୂତା ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି ଯିବି ଗଛ ଦେଖିବି କୋଉଠି ଗଛ ଅଛି ସେଇଠି ଭିଡିଓ ବନେଇବି କାହିଁକି ନା ଗଛ ଥିଲେ ସିନା ମୁଁ ମୋବାଇଲଟାକୁ ବାନ୍ଧିବି ମୋବାଇଲଟାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଠିଆ ହେଇକିରି ଭିଡିଓ କରିବି ପଙ୍କ କାଦୁଅ ଖରାରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିକିରି ଭିଡିଓ ବନେଇବି ସେ ଦୁଃଖ ଭାବୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଭିଡିଓ ବନେଇଦେବାଟା ସହଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ରୋ କରିଦେବାଟା ଯିଏ କରୁଛି ସେ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଜାଣିଛି କେମିତି ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ କହିକିରି ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କୁ କହିକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କିଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୟାମେରା ନେଇ ଆସିବି ଗୋଟେ ଭଲ ମୋବାଇଲ ନେଇ ଆସିବି ନା ଯାହା କରିଛି ନିଜ ମେହନତ ତାହେଲେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଭାଇ ହଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଅଛି ପ୍ରଥମ 2.5 ବର୍ଷ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ହେଇଛି ସେଇ ଗୋଟେ ଫୋନରେ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ଭିଡିଓ ବନେଇଛି ଭିଭୋ Z1 Pro ଯୋଉଥିରେ କ୍ୟାମେରା କ୍ଲାରିଟି ବି ଏତେ ନାହିଁ ତଥାପି ସେ ଫୋନ ମୁଁ ଏବେ ରଖିଛି ଫୋନ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ତଥାପି ତାକୁ ରଖିଛି ସାଇତିକି କାହିଁକିନା ସେଇ ଫୋନ ହିଁ ମୋ ଲାଇଫ ଚେଞ୍ଜ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଫେସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ନାଇଁ ଏବେ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିନି କାହିଁକିନା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଆସିଲା ଆଗ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଣିଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଣିଲି ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମୋବାଇଲ ଆଣିଲି କେବଳ କ୍ୟାମେରା ପର୍ପୋଜରେ ମୁଁ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ନା କି ମୁଁ ଶୋ ବାଜି କରିବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ଦେଖ ହେଇ ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ମୋବାଇଲ କିଣି ଆସିଲି ମୋ ପାଖରେ ଅଧିକା ପଇସା ହେଇଗଲା କେବଳ କ୍ୟାମେରା କ୍ଲାରିଟି ପାଇଁ ଭିଭୋର 25 Pro ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କଣ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ତ ଭାଇ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆପଣ ଭିଡିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ସମସ୍ତେ ତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତ ବାପା ମା ତ ଜାଣିନଥିଲେ କି ମୁଁ ଭିଡିଓ କରୁଛି ବୋଲି ଯଦି କିଏ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଥିଲା ମୁଁ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲି ପକେଇଲି ଅପଲୋଡ କଲି ସେ ହଉଛନ୍ତି ୱାଇଫ ତ ମୁଁ ଯେବେ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରେ ଏଡିଟ କରେ ପୁରା ଏଡିଟ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ୱାଇଫ କି ଦେଖାଏ ଦେଖ ସେ ଦେଖିବ ଯଦି ହସିବ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ମୋ ରୋଷ୍ଟ ଭିଡିଓଟା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇକି ଅପଲୋଡ କରେ ହେଲା କି ଆଉ ସେ ମତେ ବହୁତ ସାଥ ଦେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲି ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଗାଳି କରିଦଉଥିଲି ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ ଗାଳି ମା ଭଉଣୀ ବାପା ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ନୁହଁ ଏ ଶଳା ବିଧୁଆ ରାନ୍ଧୁଆ ଏମିତି ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଟିକେ ଗାଳି କଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରୋ ହବ ହଁ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରୋ ହବ ତ କରିଦିଏ ତ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓ ପକେଇଲି ତାକୁ ଦେଖେଇଲି ମୁଁ କହିଲି ଏମିତିଆ ଗାଳି ଚଳିବ ନା କିଛି ନାହିଁ ତ ନର୍ମାଲ ଅଛି ପଇସା ଆସିବ ତ ମୁଁ ପଇସା ଆସିବ ଆଉ ଯଦି ପଇସା ଆସିବ ତାହେଲେ କର ହେଲା କି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲି ତାପରେ ବାପା ହରିଆ ଦେଖିଲେ ମା ହରିଆ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖେଇଲେ ତାପରେ ସାନ ଭାଇ ବି ଜାଣିଲା ମୁଁ ଭିଡିଓ କରୁଛି କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ତ ହାର୍ଡ ଗାଳି ନାହିଁ ନା କିଏ ଦେଖି ଖରାପ ଭାବିବ ଏଇ ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ଗାଳି ତ ଆଜିକାଲି 6 ମାସର ଛୁଆ ଗୋଟେ ବି କହିଦଉଛି ଖରାପ ତ ଅଧିକା କିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବାପା ମା ନା ୱାଇଫ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ତାଙ୍କର ମାନେ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ସେ ତାଙ୍କ କାମକୁ ପଳେଇଲେ ସାନ ଭାଇର ତା ଦୋକାନ ଅଛି ସେ ତା କାମ ପଳେଇଲା ମୁଁ ମୋର 24 ଘଣ୍ଟା ଘରେ ଭିଡିଓ ବନେଇବାକୁ ସେତିକି ସମୟ ବାହାରକୁ ଯିବି ଆଉ ବସି ଘରେ ବସିବି ମୋ ସହିତ ଘରେ ହଉଛନ୍ତି ୱାଇଫ ହେଲା କି ତ ଯଦି ବାପା ଜାଣୁଛି ମା ଜାଣୁଛି ୱାଇଫ ଜାଣୁଛି ସାନ ଭାଇ ଜାଣୁଛି କି ଭାଇ ଭିଡିଓରୁ ପଇସା କମାଉଛି କିଛି ଯଦି କୋଉଠି ଗୋଟେ କହିଦଉଛି ଖରାପ କଥା ଠିକ ଅଛି ଚଳିବ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସପୋର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ଅଧିକା ଟିକେ ୱାଇଫଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଥିବ ହଁ ୱାଇଫ को ସପୋର୍ଟ ଅଛି ଆଉ ମତେ ବେଶୀ ଯୋଉ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲି ଭିଡିଓ ବନେଇବା ଯେତେବେଳେ ସଳା ଫଳା କହିଦିଏ ଟିକେ ଭିଡିଓରେ ମତେ ଖରାପ ଲାଗେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇକି ନେଇ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଯଦି ଦେଖିବେ
କହିବେ ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସ କେବେ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେଲେ କଥା ତ ହଉଛନ୍ତି 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଥା ହଉଛନ୍ତି ଯଦି କେବେ କହିଦେବେ ତୁ ଏଇ ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖ ଭିଡିଓ କରି କେମିତି ଖରାପ କଥା କହୁଛୁ ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ ଯେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି ମା ବାପା ମାନେ ଝିଅକୁ ଝିଅ ଯଦି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଲୁଚିକି ପଳେଇଲା କି ରାଗିକି ପଳେଇଲା କି ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲାନି ବାପା ମାଙ୍କ କଥାରେ ବାହା ହେଲାନି ତ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ କେମିତି ପଛରେ କୁହନ୍ତି ଏଇ ଟୋକା ସହିତ ଯାଉଛୁ ଦେଖ 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 କେମିତି ଭିଡିଓରେ ଖରାପ କାଳେ ସେମିତି ନ କୁହନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କାହିଁ ସେମିତି ଗାଳି ୟୁଜ କରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 20-30ଟା ଭିଡିଓରେ ସେଇ ଶଳା ଆଉ ମାନେ ଅଧିକା ନୁହଁ ସେଇ ଶଳା ଛତରି ଫତରି ଯୋଉ କହିଦଉଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶାଶୁ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଶାଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ଶାଶୁ କହିଲେ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ପଇସା ମିଳୁଛି ହଁ ନା ଠିକ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ବନ ଚାଲିଲା ଆଉ ସେଠୁ କାହାକୁ ମୋର ମାନେ ଇଏ ରହିଲାନି ଆଉ ଯେତିକି ମନରେ ଅଫସୋସ ଥିଲା କାଳେ କି ଖରାପ ଭାବିବ ଶାଶୁ ଘରିଆ ଖରାପ ଭାବିବେ ଦେଖ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅଟାକୁ ଆଣିକିରି ଏମିତି ଭିଡିଓ କରିକି ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରୁଛି ଯୋଉଥିରେ ଖରାପ କଥା କହୁଛି ସେ ଡର ଆଉ ରହିଲାନି ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବହୁତ କମ କରିଦେଲି ଏବେ ତ ନାହିଁ ଗାଳି ନା ଏବେ ତ ଆଉ ନାହିଁ ମୁଁ ଗାଳି ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି ବର୍ଷ 1.5 ବର୍ଷ ହବା ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ନିଶା ମରଣା ସାହୁ ଯୋଉ ମହାବୁଡରେ ପଡିଯାଏ ସେଠି ବାହାରିଯାଏ କାହିଁକିନା କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟା ଗାଳି ହଉଛି ତ ଭାଇ ଆପଣ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ଭିତରେ କୋଉ ଭିଡିଓଟା ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ମୋ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉଟା ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଝିଅ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେ ଓଡିଆର ନୁହଁ ସେ ହିନ୍ଦୀର ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମିଣ୍ଟିକିଆ ଭିଡିଓ ବନଉଥିଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଲଙ୍ଗ ଭିଡିଓ ବନେଇଲେ ଏତେ ସମୟ ଲୋକ ଦେଖିବେନି ମାନେ ବୋରିଂ ଫିଲ୍ କରିବେ ଯଦି ଭଲ ନ ହେଇଥିବ ତ ସେ ମିଣ୍ଟିକିଆ ବନଉଥିଲି କି ମିଣ୍ଟିକିଆ ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ ଲୋକମାନେ ଖେଳୁ ମିଣ୍ଟିକିଆ ଦେଖିଥିବ ସରିଯିବ ତ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଟା ଫୁଲ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ ଭାଇରାଲ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମିଣ୍ଟିକିଆ ରୋଷ୍ଟ କରେ ତ ମିଣ୍ଟିକିଆ ରୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା 1 ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ ଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଯେମିତି କି ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଗାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ରୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ୟୁନିଟିର ନା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ରୋଷ୍ଟିଂ କମ୍ୟୁନିଟିର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ରୋଷ୍ଟ କରୁଛି ପ୍ରଥମ ତ କହିବି ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଗାଏ ନା କହିଲେ ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଗାଏ ରୋଷ୍ଟିଂ କରୁନି ସେଟା ବ୍ଲଗ କରୁ ସେ କରୁଥିଲା ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ଥାନ୍ତା ଆପଣ କହିଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ସେ ରୋଷ୍ଟିଂ କରୁନି ଆଉ ସେ ବ୍ଲଗ କରୁଛି ଆଉ ବାକି କାହା ନା କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ବାପା ମୋ ସାନ ଭାଇ ମୋ ୱାଇଫ କି ମୋ ମା ଯଦି କିଛି ଖରାପ କଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କି ଏଟା ଠିକ ନୁହଁ ମୁଁ ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି କି ନାଇଁ ଉତ୍ତର ମାନେ କହିବି ଟି ଯଦି ମୋ ବାପା କଲେ କିଛି ଭୁଲ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆପଣ କହିବେ ମୋ କମ୍ୟୁନିଟିର ଯଦି ପିଲା କିଏ କଲା ମୁଁ କାହିଁ କହିବିନି ଶୁଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ରୋଷ୍ଟର ମତେ ଯୋଉଠି ଲାଗିବ ଇଏ ଭୁଲ କରୁଛି କି କିଛି ଖରାପ କହୁଛି କି କିଛି କ୍ରିଞ୍ଜ କରୁଛି କି ଗୋଟେ ଅଲଗା କିଛି କରୁଛି ତ ମୁଁ ତାକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିବି ନା ସେ ମୋ କମ୍ୟୁନିଟିର ହେଇଥାଉ କମ୍ୟୁନିଟିର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିଦେଲି ମାନେ ମୁଁ ତା ସହ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେଲି ସେ ଆମ କମ୍ୟୁନିଟି ବାହାରେ ପଳେଇଲା କି ମୁଁ କମ୍ୟୁନିଟି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ନୁହଁ ଆଜି ରୋଷ୍ଟ କରିଛି କାଲି ସେ ଯଦି ଡାକିବ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେବି ଯେତିକି ସପୋର୍ଟ କରିବା କଥା ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ 100% କରିବି ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ମୋ କମ୍ୟୁନିଟି କିଏ ଭୁଲ କରିଦେଲା ମୁଁ ତାକୁ ଘୁରେଇବି କି ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିବିନି ମୁଁ ରୋଷ୍ଟ କରିବିନି ତ ଏମିତି ରୋଷ୍ଟ କଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଆସିଥାଏ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ଭାଇ ମତେ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅ କିନ୍ତୁ କେହି ରିପ୍ଲାଏ ଦଉନାହାନ୍ତି ଯେମିତି କି ପ୍ରିୟାରାଜ ହେଇଗଲା ଯେମିତି କି ରାଜକୁମାର ହେଇଗଲା ନିଶା ମରଣାକୁ ବହୁତ ଥର ରୋଷ୍ଟ କରିଛି ସାହୁ ବାଜୁକୁ ବହୁତ ଥର ରୋଷ୍ଟ କରିଛି ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ରିପ୍ଲାଏ ଆସୁ କାହିଁକିନା ରିପ୍ଲାଏ ଆସିଲେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତି 50,000 ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କି ସେ ପାତ୍ରକୁ ଏମିତି ଶୋଧିଛି ଲୋକ ଅନେଇ ବସିଥିବେ କି ସେଇ ଟପିକକୁ ନେଇ ପାତ୍ର କେବେ ପୁଣି ରୋଷ୍ଟ କରିବ ତ ଭିଉ ଯିବାର ଚାନ୍ସଟି କରିବା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାହେଁ ମତେ କିଏ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କେହି ଦିଅନ୍ତୁନି ଏମିତି ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଧମକ ଆସିନି ମାରିଦେବେ ଏମିତି କରିଦେବେ ସେମିତି କରିଦେବେ ମୋ ବିଷୟରେ ତୁ ଏମିତି କରୁଛୁ ସେମିତି କରୁଛୁ କାହିଁକି ହଁ ଧମକ ଆସୁନି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି 7 ଦିନ ହେଲା ଧମକ ଆସୁଛି ଛପରି ଗାଈର ଛପରି ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଗାଈର ହାଣିଦେବି ମାରିଦେବି ଗୁଳି ଫୁଟେଇଦେବି ଏମଜି ଏମସି ବିସି ଡିସି ଏସି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ଏତିକି ଅଛି ସବୁ କମେଣ୍ଟ ପଢୁଛନ୍ତି ନା ପଢୁନାହାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ବହୁତ ପଢେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରେ 100ରୁ 100% କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ ହାର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି 1,56,000 ଫ୍ୟାମିଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଇଁ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଫଲୋଅର୍ସ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ସେମାନେ କେବଳ ଭିଉଅର୍ସ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଚଳୁଛି ପିଲା ଚଳୁଛି ମୋ ୱାଇଫ୍ ଚଳୁଛି ମୋ ଘର ଚଳୁଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ମୋ ପେଟ ପୋଷି ପାରୁଛି
थैंक यू जो माने मत देखुछंती मते फॉलो करछंती 1,56,000 व्यूअर्स मो YouTube फैमिली आपण मानकू लव यू। हम कहली भाई आपण जेମିତି ଭିଡିଓ बनाउछंती ଆପଣ ଏକା ବନାଉଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି? ଯେମିତି କି ଏବେ ଆପଣ ଭିଡିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ଧରିବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଏକଲା ହିଁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? ତା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କହି ସାରିଛି ଯଦି କ୍ୟାମେରା ଧରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥାନ୍ତା ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ କମେଡି ଭିଡିଓ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣ ସବୁଠୁ କୋ ଭିଡିଓ ସବୁଠୁ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଭାଇ? ସବୁଠୁ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଆସେ ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଗାଏ ଭିଡିଓରେ। ତ ଭାଇ ଯେମିତି କି ଏବେ ମଝିରେ ଆପଣ ନାଁରେ ଯୋଉ ମାନେ ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ହେଇଥିଲା ସେଟା ଆପଣ ଏକା ହିଁ ସଲ୍ଭ କଲେ ନା କି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା? ସେଟା ଜଷ୍ଟ ଫର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଥିଲା ଖାଲି ପୁଲିସ କି କହିକି ମତେ ଫୋନ କରିକି ମାନେ ଟିକେ ଧମକେଇ ଦେଲେ କହିବେ ଭିଡିଓଟାକୁ ଡିଲିଟ କର ବାସ୍ ସରିଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। पुलिस सागर से फोन कथा सल्व करदेली मतलब भिडियोटा भी काटिया पड़लानी पुलिस सहित कथा मुझे देखु मुझे ये समय क्लिप यूज किसी खराब कहीं पुलिस देखिले से क्लिप देखिले कहले नाई भाई किसी खराब ना आ तुम आसा दरकार ना रही जाओ ओके सल्व हो गला। तो भाई आपण यूट्यूब रे आज पर्यंत केते कण इनकम कलेनी? यूट्यूब रु आज पर्यंत केते इनकम कलेनी? यूट्यूब मत 4 वर्ष हो गलानी 4 वर्ष भितर प्राय 4 ରୁ 5 लाख टका। एबे आपण जदी जानि थबे रिसेंटली घर कथा कहउतले मु गोटे नुवा घर होउछ बोली बहुत दिन हेलानी घर छत भी पैसा छी आ बाकी अछि प्लास्टर हबो घर प्रति सब जिंस घरी आसीबो वायरिंग फायरिंग हबो खाली बाकी अछि आ ता पई पुनी दरकार 4-5 लाख टका आउरी दरकार जेति के छत पर ता धरे अप्रोक्सीमेटली 9 लाख टका 10 लाख टका खर्च सरी आउ दरकार 4-5 लाख टका आ रखिबी कोन बैंक रे घर कले घर करी घर पाई जिंस पत्र कर साले निजे स्टेबल हेसला पर सिना बैंक रखिबी आ घर नाय रहिया को बैंक रखी कोन करी। तो भाई जमिति आपण यूट्यूब रे खाली थी आ इंस्टा एवं फेसबुक रो कोन किछ इनकम होई छै? मु तो एते वीडियो करेनी काइना इंस्टा रे मु चिंता जाक प्लेटफॉर्म रे रही परिबे ने कोन एका संगे एते वीडियो के पारे ना काइना मु गोटे पिला तो सब करे पड़छ सुनतो वीडियो शूट करबी क्लिप खोजिबी एडिटिंग करबी ताकू पुनी अपलोड करबी गोटे लोक जदी यूट्यूब रे बनेबो इंस्टा रे बनेबो फेसबुक रे बनेबो से टोटल पागल हो जिवो आ तापरे आपन कहउतले सान भाई सहित माने जोग दिए माछ कटारे कि फास्ट फूड रे तो चले हुए नहीं तथापि मोर इंस्टा रे 2500 फॉलोअर अछि जहा भी लॉन्ग वीडियो में यूट्यूब रे पकाए ताकू छोट छोट काटी के इंस्टा रे पकाई दिए आ से को काटी के फेसबुक रे पकाई दिए हला एक्स्ट्रा कहा पे बनै हुए ना जहा यूट्यूब पे बनेली काटी कुटी के आधा टिके ताते पे पकाई फेसबुक रे 55,000 फॉलोअर्स अछि आ यूट्यूब रे 156 इंस्टाग्राम रे 2500। तो भाई आपण एबे जेमिति कि आपण बाहाई जाइछंती तो निज वाइफ का सब ब्लॉग वीडियो भी बनै पारे थांते तो ब्लॉग वीडियो रे जल्दी ग्रो मिलता ना तो वाइफ का सब बनना। हां ब्लॉग वीडियो भलो चले ओडिसा रे ब्लॉग वीडियो भलो व्यू जाउची काहे कि ना ओडिसा गोटे भली राज्य जो स्त्री लोक मानन किछ काम ना खाली स्वामी पत्र खाइले पीले स्वामी रिचार्ज लाइफस्टाइल देखियो पसंद स्वामी रिचार्ज कर देला एमाने बसी गिरी रोसे बस कले खाइले पीले 2-3 घंटा दिन को 4 घंटा ब्लॉग वीडियो देखले जदी से माने न देखते ताले रूपा पिंडू को एते व्यू जान आज काली छोट छोट छुआ जेमति कि राजू बिजू होई गले 17 वर्ष 18 वर्ष छुआ से ग्रो करि गलानी भाई वर्षे वीडियो बनै कि से घर करि गलानी तापरे प्रिया राज होई गला घर रिसेंट बाहाई हां एबे रिसेंटली बाहाई चंती आ प्रिया राज होई गले मुनि स्वामी होई गले अंको सब मिलियन फॉलोअर केमिति ए माने सब देखि जो माने स्वामी रिचार्ज कर देला बसिकिरी घरे दुटा रोसई कर देले घंटा भीतर 4 घंटा वीडियो देखि तो मो वाइफिंग कहली एमते गोटे ब्लॉग वीडियो करिया मु तो बनेइबी रोस्ट वीडियो बनेइबी जतरे फाका हला सप्ताह को 3-4टा हो माने ब्लॉग वीडियो तेते मेहनत नाही खाली शूट करो कट करो आ ताको अपलोड करो। हां तम पाखरे जदी गोटे सुंदर चिकनिया स्त्री अछि तले सेया को देखि दियो हला एकदम व्यू पळेबो जेमति अन्य माने देखि दियो हां फोटो वीडियो देखि दियो रेडी होला सत बात भाईडा। हां तो मु कहली नै मु करितली भाउजो सहित करितली जेतले मते मो व्यूअर्स माने रिक्वेस्ट करले कि भाउजो को थरे आने देखाओ गोटे ब्लॉग वीडियो रे तो मो जस्ट इंट्रोड्यूस करिया पे भाउजो को दीटा आने ब्लॉग कर तो तापरे भाउजो रे एमते टिके इंटरेस्ट नो काइना जेमिति के बे आपण घरटी बनौचंती सेटा केवल YouTube पैसा रे ही नो 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 खाली यूट्यूब पैसा आपन कहलिवा घरटा बनाइछि 9 लाख 10 लाख टका रे मु आपन कहउछि मु ई 4 वर्ष भितरे 5 लाख टका खंडे कमेछि मोर सुनंतु मो पैसा नो आ बाकी 4 लाख सानो भाई देजंदी ना घर पैसा बापा मां सानो भाई रे मोर मिस्त्री बनैछु से देछि मु देछि बाकी मु जो यूट्यूब पैसा कमेछि खाली कोन घर पे खर्च होइछि
ପୁଣି ତେଜରାତି ପରିବା ମେଡିସିନ ଭଲ ମନ୍ଦ ଶାଢୀ ପୁଅ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ମୋ ପାଇଁ ପୁଣି କପଡ଼ା ଦେହକୁ ଦରକାର ତାପରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସୁନା ଗହଣା କୋଉଠି ବାହାଘର ହେଲା କୋଉଠି ବର୍ଥଡେ ହେଲା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି ନା। ତ ଭାଇ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକିରି ଆମର ପଡକାଷ୍ଟ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବୁ। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣ ବାହା ହେଇକି ନେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି ହଁ ତ ଆପଣ ନେଇକିରି ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର କି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କିଏ କ'ଣ କେବେ କହିଛନ୍ତି? ହଁ ନେଇ ଆସିବା ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଏ କଥା କହିବିନି କାରଣ କହିଦିଏ ମାନେ ମୁଁ ବି ଟ୍ରୋଲ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବି। ମୁଁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଟ୍ରୋଲ କରିଛି ସେମାନେ ସବୁ ରଗ ରଖି ବସିଥିବେ କି କେମିତି ଲଭ୍ କଥା କହୁ ଆମେ ଟିକେ ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ଭାରି ଗୋଟେ ବଢିଆ କାମ କରୁଛୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଭାରି ଗୋଟେ ବଢିଆ କାମ କରୁଛୁ ଭଲ ପାଇଛୁ ତ ଚାହୁଁନଥିଲି କହିବା ପାଇଁ ତଥାପି ଫିରସେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖ ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିବି ମୁଁ ପଛପଟୁ ଦେଖିଥିଲି ତା ଫିଗର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ବାଇଟ୍ଟା ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ଲିପ ଏମିତି ଲୋକ ମତେ ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି। କଥା କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରକୁ କେବେ ଯାଏନି କାହିଁକିନା ମୋର ଆଗ ମା ଯେ ନାହିଁ ମୋ ନିଜ ମା ତ ପଛ ମା ମୋର ବାପା ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଆଗ ମା ନାହିଁ ଆଗ ମା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ବି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତ ଯେତେବେଳେ ଆଗ ମା ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା 5 ବର୍ଷ ଥରେ 6 ବର୍ଷ ଥରେ ମୁଁ ଯାଏ ଦିନେ ଏମିତି ଯାଇଛି ମାନେ ବଡ ମାମୁଁ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ 10 ନା 11 ମୁଁ ଯାଇଛି ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ମାମୁଁ ଝିଅଙ୍କ ସହ କଥା ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଆଖି ପଡିଲା ଗୋଟେ ଝିଅ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆଲଦମ ଖାଉଛି ସିଏ ହଉଛି ତମ ଭାଉଜ ତ ସିଏ ହଁ ତ ସିଏ ପଛପଟିଆ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଗ ପଟିଆ ଠିଆ ହେଇକି ଆଲଦମ ଖାଉଛି ମତେ ତା ପଛପଟ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆରେ ପଛପଟ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ କହିବି ନା ମୁଁ ପଛପଟ ଦେଖି ଭଲ ପାଇଛି ତ ପଛପଟୁ ଦେଖି ତା ଫିଗର ଟା ଦେଖି ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲୋକ କହିବେ ପଛ ଦେଖା ଭଲ ପାଇବ ଆଉ ଆଇ ମିନ୍ ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ତା ଗଢଣ ପଛ ଯୋଉ ଗଢଣଟା ଯେମିତି କ'ଣ ଫିଗରଟା ଯେମିତି କହନ୍ତି ଲାଗେ ତା ଯୋଉ ଢାଞ୍ଚାଟା ଦେଖି ଭଲ ଲାଗେ ଏତିକି କଥା ଜାଣିଥାଅ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ହେଲା ନାହିଁ ତାପରେ ଏବେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ତ ହଉ ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ନିଜର ସମୟ କାଢି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହୁଛି। ରାକେଶ ଭାଇ ସୁଦାମ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବରକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ମୋ ବିଷୟରେ କହିପାରିଲି ମୋ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ମନର କଥା କିଛି କହିପାରିଲି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମତେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିବାରୁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଆମେ ଏଇ ପଡକାଷ୍ଟ ଏପିସୋଡଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଆଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବ ତାହା ବି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛୁ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। चालू चालू संस्था चालू है